Hello friends, in the last lecture we have discussed about linear search. In this lecture we will discuss about binary search. So you know about it, there are two different techniques by which we can perform a searching, right? So one is linear search and the second one is a binary search. We briefly revisit the points which we have studied in a linear search. For linear search algorithm, we will compare or we are going to compare our key element or item with each and every element present in an array, starting from the first element up to the last element. So in our example, we have taken an array of size 7. So we are having indexes as 0 to 6. So we have compared our key or item with 0 with element starting from 0th index up to last index, that is the 6th index. So if element is present, then we are saying searching is successful at particular location, that is LOC value. If element is not present, then searching is unsuccessful. Also linear search is also called as a sequential search. Why is it so? We have seen it because we are taking the elements in sequential manner. For a linear search, we don't require any ordering. So sorted data is not required. It is random in nature. And we will prefer our linear search when our data item list is smaller. We have discussed these things. If larger data item list is there, then linear search algorithm requires higher amount of time. So it is a time consuming task as well as it is a tedious task. We have taken an example of searching for name of a particular student in a list of 10,000 students. It is not the case that we cannot perform it. We can perform it, but it still takes higher amount of time and it is a tedious one. Okay, so today we will discuss the second technique, that is a binary search. Before going to a binary search, we will take one small example so that it will be very easy for you to understand it. Okay, so currently we are undergoing a COVID pandemic, right? So there are number of models are created for the COVID pandemic. Then there is a lot of analysis is going on, okay, based on the number of patients infected, number of patients recovered, and so on. So it is a very very larger field or larger domain of data mining. All these things are come under data mining. We are not doing all these things, but we can take one example from this particular COVID case, right? I will tell you this example in your colonial language so that it is very easy for you to get the idea about the what is called as a binary search. Okay, so आपल्याकडे एक महिन्यासाठी भारतामध्ये जे कोविड पेशंट्स आहेत त्याचा डेटा अवेलेबल आहे. आपण अज्युम करू की आपल्याकडे मे महिन्यामध्ये जे कोविड पेशंट्स आहेत किंवा जून महिन्यामध्ये जे कोविड पेशंट्स आहेत त्यांचा डेटा अवेलेबल आहे. ओके, आपण 30 तारखेपर्यंत पोहोचलो आहे जूनच्या, त्यामुळे आपल्याकडे आता पूर्ण महिन्याचा डेटा अवेलेबल आहे. आता डेटा अवेलेबल आहे याचा मीनिंग आपण बघणार आहोत की नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट्स किती आहेत. तेव्हा 1 जून पासून 30 जून पर्यंत दर दिवशी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट्स किती आहेत ह्याच्याबद्दलची माहिती मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फॅमिली हेल्थ वेलफेअर आपल्याला देत असतं. आरोग्य मंत्रालयाकडून हा डेटा येत असतो. राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाकडून तो केंद्राच्या आरोग्य मंत्रालयाकडे जातो आणि केंद्राच्या आरोग्य मंत्रालयाकडून त्या 24 तासामध्ये किंवा त्या दिवशी किती पेशंट इन्फेक्टेड आहेत किंवा पेशंट इन्फेक्टेड झालेले आहेत त्याच्याबद्दल माहिती दिली जाते. तुम्ही जर आयडेंटिफाय केलं असाल तर हा जो डेटा जो आपल्याला मिळतो तो डेटा रॅन्डम नेचरमध्ये असतो. रॅन्डम नेचरमध्ये असतो याचा मिनिंग असा की समजा 25 जूनला जर आपल्याकडे 25 जूनला समजा आपल्याकडे 21,000 लोक इन्फेक्टेड मिळाले असतील तर कदाचित 26 जूनला 19,000 मिळाले असतील, 27 जूनला 15,000 मिळाले असतील, 28 जूनला परत 20,000 मिळाले असतील अँड सो ऑन, राईट. तेव्हा आपण असं सांगू शकत नाही की दर दिवशी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट वाढत जातात,
काही वेळेला ते कमी पण होतात, काही वेळेला ते वाढतात. तेव्हा हा जो डेटा असतो रॅन्डम नेचरमध्ये असतो. आपल्याला काय दिलेलं आहे आता, आपल्याला जो हा डेटा दिला आहे तो आपल्याला सॉर्टेड ऑर्डरमध्ये दिला आहे डेटा. ओके, आपल्या बायनरी सर्चसाठी आपण हे एक्झाम्पल सेट करतोय. ठीक आहे, त्याच्यातनं आपण अनालिसिस करायचा प्रयत्न करणार आहोत. आपल्याला 1 जून पासून 30 जून पर्यंत जो डेटा आहे तो सॉर्टेड ऑर्डरमध्ये दिला आहे. सॉर्टेड ऑर्डरचा अर्थ असा आहे की इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट्स. आपल्याला 1 ते 30 जून हा डेटा मिळणार आहे, पण तो डेट वाईज नाही मिळणार आहे. डेट वाईज नाही दिलाय आपल्याला. आपल्याला 1 ते 30 जून या पिरियडमध्ये कमीत कमी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट जे होते ते सुरुवातीला मिळतील, नंतर मग त्याच्यापेक्षा थोडे जास्त इन्फेक्टेड पेशंट दुसऱ्या पोझिशनला मिळतील, त्याच्यापेक्षा थोडे जास्त इन्फेक्टेड पेशंट तिसऱ्या पोझिशनला मिळतील अँड सो ऑन. तेव्हा आपल्याला काय दिलं जाईल, आपल्याला इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट्स दिले जातील. ठीक आहे, तेव्हा आपल्याकडे सॉर्टेड डेटा अवेलेबल आहे आणि हा सॉर्टेड डेटा डेट वाईज सॉर्टेड नसेल. आता का नसेल हे तुम्हाला मी सांगितलं, कारण जरुरी नाही की दर दिवशी नंबर ऑफ पेशंट्स इन्क्रीज झाले पाहिजेत. काही केसेसमध्ये ते डिक्रीज होत असतील, काही केसेसमध्ये ते इन्क्रीज होतील, आणि हे आपण ऑब्झर्व केलेले आहेत या गोष्टी. ठीक आहे, म्हणजे 20 जूनला कदाचित 15,000 पेशंट असतील आणि 22 जूनला कदाचित ते 12,000 पेशंट नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट आले असतील. मी दर दिवशी इन्फेक्टेड पेशंट्स किती आहेत त्याच्याबद्दल बोलतोय, मी टोटल पेशंट बद्दल बोलत नाहीये. टोटल पेशंट हे वाढत राहतात, तुम्हाला माहिती आहे सगळं. आता 5 लाखाच्या पण पुढे गेले आहेत सध्याच्या परिस्थितीमध्ये. महत्वाची गोष्ट, दर दिवशी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट्स किती आहेत त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करतोय, आणि हा डेटा आपल्याला त्याच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये दिलेला आहे. तो डेट वाईज नाहीये, तो इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये दिलाय. आता आपला टास्क आहे, आपला जॉब काय आहे, आपल्याला शोधायचं आहे, आपल्याला ह्या सॉर्टेड डेटामध्ये शोधायचं आहे की कोणत्या दिवशी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट 18,400 होते. असं तुम्ही माना की ह्या 30 दिवसामध्ये कोणत्या तरी एका दिवशी 18,400 हे नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट मिळाले होते, डेली इन्फेक्टेड पेशंट्स मिळाले होते. तर ते कोणत्या दिवशी होते हे तुम्हाला शोधायचं आहे या डेटामध्ये, आणि डेटा सॉर्टेड दिलेला आहे तुम्हाला. तर एक आयडिया काय असेल हे करण्यासाठीची, एक वे काय असेल, तर पहिला वे असा असेल जो आपण लिनियर सर्च मध्ये वापरला होता. आपण काय करू, आपल्याला जो नंबर शोधायचा आहे, जे नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट शोधायचे आहेत, आपल्या केसमध्ये 18,400 आहेत फॉर एक्झाम्पल. कोणत्या दिवशी 18,400 पेशंट्स होते आपल्याला शोधायचे आहे. आपण काय करणार आहोत, आपल्या ज्या सॉर्टेड डेटा जो आपल्याला दिलेला आहे त्याच्यामध्ये पहिल्या पोझिशन पासून शेवटच्या पोझिशन पर्यंत आपण शोधत जाणार आहोत. म्हणजे आपल्याकडे 30 पोझिशन्स आहेत, 30 दिवसाचा डेटा आहे आपल्याकडे जो सॉर्टेड दिलेला आहे आपल्याला. ठीक आहे, आपण प्रत्येक ठिकाणी चेक करत जाणार की त्या दिवशी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट 18,400 होते का, त्या दिवशी पुढच्या दिवशी होते का, अँड सो ऑन. आपल्याला त्या 30 दिवसामध्ये कुठेतरी ही गोष्ट मिळेल की 18,400 पेशंट्स कधी होते, आणि आपण ज्या वेळेला आपल्याला ती फिगर मिळेल त्यावेळेला आपण सांगणार आहोत ओके नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट्स 18,400 आर देअर ऑन ॲट सो अँड सो डेट. ह्या दिवशी आपल्याला ते पेशंट्स मिळाले होते. हा कायला फॉर्मल वे झाला जो लिनियर सर्च मध्ये आपण वापरलेला होता. पण हा जो डेटा दिलाय आपल्याला, हा डेटा अनसॉर्टेड डेटा नाहीये, हा सॉर्टेड डेटा आहे. आणि सॉर्टेड कशाच्या बेसिसवर आहे, इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट्स. म्हणजेच काय की संक्रमित लोकांच्या चढत्या क्रमाने ह्या डेटाला काय केलंय आपण, काय केलंय, नोंदवलेलं आहे. चढत्या क्रमाने हा डेटा. मग हे जे आपल्याला दिलंय डेटामध्येच आपल्याकडे काही इन्फॉर्मेशन दिलंय, इंटेलिजन्स दिलाय. या इंटेलिजन्सचा आपण आता वापर करू शकतो आणि त्याचा वापर करून अल्गोरिदम बनवू शकतो. आपण कसा वापर करू शकतो, आपल्याला जी गोष्ट शोधायची 18,400 हे नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट्स आहेत किंवा संक्रमित लोक आहेत, हे पर्टिक्युलर दिवशी असणार आहेत त्या डेटामध्ये, ते शोधायचे आहेत आपल्याला. आपण काय करणार आहोत, आपण त्या डेटामध्ये जो मिडल व्हॅल्यू असेल त्या मिडल व्हॅल्यूकडे जाऊन पोहोचणार आहोत त्या डेटाच्या, कारण डेटा सॉर्टेड आहे. 1 ते 15चा मिडल काय येईल, 15 येईल. 1 ते 30चा मिडल काय येईल, 15वी पोझिशन येईल. त्या 15व्या पोझिशनला आपण जाऊन चेक करणार आहोत की 18,400 हे नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट 15व्या पोझिशनला होते की नव्हते. जर ते 15व्या पोझिशनला असतील तर आपलं सर्चिंग त्याच ठिकाणी थांबेल. आपल्याला बाकी काही कंपॅरिझन करण्याची गरज नाही. आपल्याला एका कंपॅरिझन मध्ये आपलं सर्चिंग कम्प्लीट होईल, राईट. पण समजा 15व्या लोकेशनला किंवा 15व्या पोझिशनला 18,400 ही व्हॅल्यू नसेल, समजा नसेल,
तर आपल्याकडे इंटेलिजन्स आपण ह्याच्या मागे इंटेलिजन्स वापरू शकतो. आता इंटेलिजन्स कोणता वापरू शकतो? आपल्याला एवढं नक्की माहिती आहे, जर 15व्या पोझिशनला 18,400 ही व्हॅल्यू नाहीये आणि 15व्या पोझिशनला समजा 16,200 ही व्हॅल्यू आहे. ओके, एक्झाम्पल साठी ह्या व्हॅल्यूज घ्या. ओके, 15व्या पोझिशनला कोणती व्हॅल्यू आहे? 16,200 आहे आणि आपल्याला काय शोधायचं आहे? 18,400. ह्याचा मिनिंग असा आहे की 15व्या पोझिशनच्या आधी ज्या सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंटच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, त्या सगळ्या व्हॅल्यू 16,200 पेक्षा कमी आहेत. म्हणूनच तर आपण सॉर्टिंग केलंय ना. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की 16,200 पेक्षा कमी आहेत. तेव्हा आपल्याला जी व्हॅल्यू शोधायची 18,400, ती व्हॅल्यू 15व्या पोझिशनच्या आधी मिळण्याची शक्यता मुळीच नाही, 0% आहे. 15व्या पोझिशनच्या आधी मिळणार नाहीये किंवा 15व्या पोझिशनला पण मिळाली नाहीये. तर 18,400 ही व्हॅल्यू कुठे मिळेल? 15व्या पोझिशनच्या पुढे मिळेल आपल्याला. तर आपल्याला आता सर्चिंग कोणासाठी करायचं आहे? 16व्या पोझिशन पासून 30व्या पोझिशन पर्यंत सर्चिंग करायचं आहे. तेव्हा तुम्हाला लक्षात आलं असेल, आपण फक्त एक कंपॅरिझन केलं. एक कंपॅरिझन कसं केलं? आपल्याला हवी असलेली व्हॅल्यू त्या डेटाच्या मिडल व्हॅल्यू बरोबर कम्पेअर केली. एक कंपॅरिझन केलं आणि त्या कंपॅरिझनने आपल्याला समजलं की आपल्याला हवी असलेली व्हॅल्यू मिळते की नाही. जर हवी असलेली व्हॅल्यू जर मिड इलेमेंटला प्रेझेंट असेल, मिड पोझिशनला प्रेझेंट असेल, तर सर्चिंग आपलं त्याच पॉइंटला थांबेल. जर नसेल तर काय करणार आहोत? आपण त्या डेटा सेटला 2 पार्टमध्ये डिव्हाइड करतोय इंटरनली. ऍक्च्युअली आपण करत नाही, पण आपण इंटेलिजंटली अल्गोरिदम थ्रू करू शकतो डिव्हिजन. त्याचं डिव्हिजन कसं करणार आहोत की त्या पोझिशनच्या आधी जो डेटा आहे तो 16,200 किंवा त्याच्यापेक्षा लहान आहे, म्हणजे त्या पार्टमध्ये, लोअर हाफमध्ये आपल्याला 18,400 ही व्हॅल्यू मिळूच शकत नाही आणि आपल्याला ती व्हॅल्यू कुठे मिळणार आहे? अपर हाफमध्येच मिळणार आहे. म्हणजे आता आपल्याला 30 कंपॅरिझन जी करावी लागणार होती लिनियर सर्चमध्ये, ती आता किती करावी लागतील? फक्त 15 कंपॅरिझन करावी लागतील. राईट? ओके, आता दुसरी केस आपण दुसरा विचार करू. आपल्याला जी व्हॅल्यू शोधायची आहे ती व्हॅल्यू 18,400 आहे, परंतु मिडल एलिमेंटला जी व्हॅल्यू प्रेझेंट आहे ती 19,200 आहे. ठीक आहे, आता आपल्या लक्षात आलं की मिडल एलिमेंटला प्रेझेंट असलेली व्हॅल्यू जी 19,200 आहे ती 18,400 इतकी नाही. म्हणजे मॅचिंग होत नाही, सर्चिंग होत नाही आपलं त्या पॉइंटला. पण ह्यातनं आपल्याला नक्की समजलं की मिडल एलिमेंटच्या पुढे ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या सगळ्या व्हॅल्यूज 19,200 पेक्षा जास्त आहेत, कारण डेटा सॉर्टेड आहे, आपला चढत्या क्रमाने मांडलेला आहे. तेव्हा 19,200च्या पुढच्या व्हॅल्यू असल्यामुळे 18,400 ही व्हॅल्यू एक मिडल एलिमेंटच्या पुढे, मिड पोझिशनच्या पुढे ज्या व्हॅल्यूज आहेत तिथे मिळूच शकणार नाही. ती कुठे मिळणार आहे? आपल्याला लोअर पार्ट मध्ये मिळणार आहे. 19,200 पेक्षा कमी असल्यामुळे आपल्याला शोधायची व्हॅल्यू लोअर पार्ट मध्ये मिळणार आहे. जर लोअर पार्ट मध्ये मिळणार असेल तर काय करणार आहोत आपण? अपर हाफला काय करू? आपण डिस्कार्ड करू, काढून टाकू आणि लोअर हाफ मध्ये फक्त आपण सर्चिंग ऑपरेशन करू. ह्या केसमध्ये सुद्धा आपलं काय झालं? सर्चिंग जे आपल्याला 30 कंपॅरिझन करावी लागली असती ते 15 कंपॅरिझन करावी लागतील किंवा त्यापेक्षाही कमी कंपॅरिझन करावी लागतील. आणि ही ऍक्टिव्हिटी रिपीट केली जाईल जोपर्यंत आपलं सर्चिंग कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत. ठीक आहे? ओके, दिस टेक्निक इज कॉल्ड ॲज अ बायनरी सर्च. तर बायनरी सर्च काय करतो? अनवॉन्टेड पार्टला काढून टाकतो. त्याला कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये एक टर्मिनॉलॉजी आहे, त्याला म्हणतात प्रूनिंग. PRUNING. रिमेंबर प्रूनिंग. प्रूनिंग मीन्स ओके, कट द पार्ट विच इज इररिलेव्हंट फॉर यू. जो पार्ट तुम्हाला आवश्यक नाही, बघायचा नाही, तो पार्ट काढून टाका, आधीच काढून टाका. तिकडे तुम्हाला जाण्याची आवश्यकताच नाही. कट दॅट पार्ट विच इज इररिलेव्हंट फॉर यू. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रूनिंग. एक्झाम्पल साठी बघायचं असेल तर प्रूनिंग आपण डे टू डे लाईफ मध्ये पण आपण प्रूनिंग सतत करत असतो. समजा बाजारातनं कोथिंबीरीची पेंडी घेऊन आलात तुम्ही, ठीक आहे, त्यातला काही पार्ट, शेवटचा काही पार्ट हा खराब आहे. तुम्ही काय करता? तेवढा पार्ट आधीच काढून टाकता. मग कोथिंबीर निवडणं खूप सोपं जातं आपल्याला. का? कारण नाहीतर जर आपण तो पार्ट तसाच ठेवला तर प्रत्येक वेळेला आपल्याला त्या पार्टशी डील करत राहावं लागेल. म्हणून तो पार्ट आपण आधीच बाहेर काढून टाकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रूनिंग. म्हणजे रिमेंबर त्याच्यामुळे काय होतं? जो रिमेनिंग पार्ट आहे तो त्याच्याशी डील करणं, त्याला हँडल करणं आपल्याला खूप सोपं जातं. तसंच आपण इथे पण करतो. जो पार्ट अनवॉन्टेड आहे, जो बघायचाच नाही, त्याला आपण काढून टाकतो.
त्याच्यामुळे आपला जो सर्च स्पेस आहे त्याला म्हणतात सर्च स्पेस. इनिशियली लिनियर सर्च मध्ये आपल्याला 30 कंपॅरिझन करावी लागतील. सो फॉर अ लिनियर सर्च माय सर्च स्पेस इज 30 एलिमेंट्स, 30 व्हॅल्यूज. बट इन केस ऑफ बायनरी सर्च माय सर्च स्पेस लोअर डाऊन टू हाफ. अर्धा होतो माझा सर्च स्पेस, पुढच्या वेळेला परत अर्धा होतो आणि हे होत जातं, दरवेळेला होत जातं. आपण ही ऍक्टिव्हिटी रिपीट करत राहतो प्रत्येक वेळेला. ठीक आहे, त्याच्यामुळे सर्च स्पेस कमी झाल्यामुळे काय होतं, कंपॅरिझन्स कमी होतात आणि प्रत्येक कंपॅरिझनला आपल्याला वेळ द्यावा लागतो. ओके, जर कंपॅरिझन्स कमी झाली तर लागणारा वेळ पण कमी होईल. लागणारा वेळ कमी होईल म्हणजे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कमी होईल. सो फॉर अ बायनरी सर्च अल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन. आता ही कशी आली ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन हे आपण बघणार आहोत. ठीक आहे, आपण एक्झाम्पल जसं डिस्कस करू त्यावेळेला आपल्याला हे समजत जाईल. So remember that for a binary search we are having a lower number of comparisons, and due to the lower number of comparisons we require a lower time complexity, and it reduces to order of log of n. That's it. So this is an example. Again we are having an array, but this time this array is sorted in nature. You can observe this particular part. The array is sorted in ascending order. All elements are sorted in ascending order. Now remember this, for a binary search sorted order is very important. Your elements must be a sorted order, or your data must be in a sorted order. For unsorted order we cannot perform binary search. We cannot perform it. Can you figure out what is the reason behind it? If you go through this example, you can easily identify what is the reason behind it, that our binary search for a binary search data must be in a sorted order. We'll first go through an example and then we can go to the reason behind this particular thing. Okay, so element 15, this is our key element or key item. Okay, and this is our sorted array. Now we go to the step 1. We set two variables. First variable is a BEG. BEG stands for a beginning, and then next variable is a end, END. You can use any variable names. It is not required BEG and end. You can use BEG, anything. You can give any variable names. Okay, for a programming language you can give any variable names. It is not required. Some users are using start and end. Some of them are using beginning and end. Okay, some of them using big and end. Someone can use B and E, anything you can use it. Okay, so here we have used beginning, big, BEG and END. So BEG equal to 0 means starting index of the array. Okay, and end equal to 6 means last index of an array. So array is having a size 7, n equal to 7. Okay, now important thing is that we compute location of the middle element. So middle can be computed by using beginning and end, right? So beginning plus end divided by 2, that is nothing but a middle. This is very nominal formula. Mid is nothing but average of initial value and the last value divided by 2. Average of initial and last value, that is initial value plus last value divided by 2, that is nothing but average. So mid, this variable name comes here. Okay, actually it should be here, that is it should be here at this point. Mid equal to big plus end divided by 2, that is 0 plus 6 divided by 2, that is 3. So mid equal to 3. Okay, so mid equal to 3 means we will go to A of 3. A is the name of the array, then A of 3. A of 3 is element 20. So we will compare our element, that is a key element, that is 15, with A of 3. We have compared it. A of mid, that is A of 3, equal to 20 is not equal to 15. You can observe here 20 is not equal to 15. It means that our searching is not completed. Still our searching is remaining. We are at this position and our key element, that is 15, it is not matching with mid value, that is 20. So now there are two possibilities. Either we go to upper part of this particular mid value. This is the upper part.
I am highlighting this by using cursor position. Either we go to upper half of mid value. Mid value is at here. At index 3, mid value is present. Either I will go up to the upper half of the array, or I will go to lower half of the array. Okay, I will decide this particular thing by using comparison, by using less than or greater than operator. Okay, now I will ask question. I will ask a question to myself. Okay, my key element is 15. Key element is 15. Okay, and it is not matching with the mid value. Okay, now I will ask whether my key element is greater than mid value. Whether 15 is greater than 20? No. No. Okay. Okay. Then I will ask with the next question whether my key item is less than 20. Key item is not equal to 20. Key item is not greater than 20. Then I will ask the last question, that is whether key item is less than 20 or not. Yes. Key element is less than 20. That is third index value, right? Okay, if it is less than 30, if it is less than 20, it means that there is no possibility of finding a key element that is 15 in upper half of the array. Now you can observe it. In upper half of the array, we are having values which are greater than 20. 35, 40 and 60. All values are greater than 20. आणि हे तुम्हाला माहिती आहे, इंट्युशन आहे तुमचं. इंट्युशन म्हणजे तुम्हाला असलेली जाणीव आहे. कशी जाणीव आहे तुम्हाला? कारण हा जो ॲरे आहे तो सॉर्टेड आहे असेंडिंग ऑर्डर मध्ये. मग 20च्या पुढे जे एलिमेंट्स असतील ती काय असणार आहे? 20 पेक्षा जास्त असणार आहेत. ती मग 21 असेल, 25 असेल, 35 असेल, 40 असेल, 60 असेल, 70 काही असेल. त्या व्हॅल्यूज कोणत्याही असतील इथे, परंतु त्या व्हॅल्यूज सगळ्या काय असणार आहेत? 20 पेक्षा जास्त असणार आहेत. आणि तुम्हाला जे एलिमेंट शोधायचं आहे ते 20 पेक्षा लहान एलिमेंट आहे, राईट ना? ओके, एलिमेंट इज लेस दॅन 20. ह्याचा मिनिंग असा आहे की जे तुम्हाला एलिमेंट शोधायचं आहे ते एलिमेंट 20च्या पुढे असूच शकत नाही, म्हणजेच अपर हाफ मध्ये असू शकत नाही. ते कुठे असणार आहे? लोअर हाफ मध्ये असणार आहे. सो इन दिस केस वी विल प्रूव्ह अपर हाफ. मी काट मारून दाखवतोय बघा. ओके, वी विल प्रूव्ह दिस अपर हाफ and we only consider a lower half. We will consider this part, lower half. So our key element may be present in the lower half of the mid value. Mid value is 20 in this case, right? Okay, आता पुढचा पार्ट खूप महत्त्वाचा आहे. हे करताना सुरुवातीला बिगिनिंग ची व्हॅल्यू 0 होती, इथे बिगिनिंग होता, आणि एंड ची व्हॅल्यू काय होती? 6 होती, इथे एंड होता. ठीक आहे. जर आपल्याला हा पार्ट बघायचाच नाहीये, तर आपल्यासाठी कोणता अरे राहणार आहे? ह्या पॉइंट पर्यंत अरे राहणार आहे, कारण मिड व्हॅल्यू पण मॅच होत नाहीये आपली. म्हणजे मिड व्हॅल्यू पण परत बघण्याची आवश्यकता नाही आपल्याला. मिडच्या आधी जी व्हॅल्यू आहे तिथपर्यंतच आपल्याला जायचं आहे, तेवढाच पार्ट कन्सिडर करायचा आहे. म्हणजे आपली बिगिनिंगची व्हॅल्यू काय असेल? बिग काय असेल? 0 होईल. एंड काय होईल आपला? 2 होईल. ओके, आणि आपण हा जो मिडचा पार्ट आहे, मिड पार्ट पासून पुढचा पार्ट आपण काय करू? इग्नोर करू. तेव्हा आपल्याला काय केलं पाहिजे? एंडची व्हॅल्यू काय केली पाहिजे? चेंज केली पाहिजे. इनिशियली एंडची व्हॅल्यू किती होती? 6 होती. आता किती होणार आहे? एंडची व्हॅल्यू 2. आता मिडची व्हॅल्यू किती आहे सध्या? 3. मग मिडच्या व्हॅल्यूच्या प्रमाणात जर ही एंडची व्हॅल्यू लिहायची असेल तर कशी लिहिणार आपण? एंड इक्वल टू मिड मायनस 1. एंड इक्वल टू मिड मायनस 1. ओके, तेच आपण केलंय बघा पुढे एक्झाम्पल मध्ये. ठीक आहे. सो इन दिस सेन्स a of mid that is a 20 is greater than 15 or 15 is less than 20. दोनही पद्धतीने बोलू शकतो. So we have to we take end equal to mid minus 1, that is 3 minus 1, that is 2. Okay, so big equal to 0 but end equal to 2. big ला आपण चेंज केलं नाही, आपण end ला फक्त चेंज केलं कारण आपल्याला लोअर पार्ट बघायचा होता. ठीक आहे. तेव्हा 0 plus 2 divided by 2, that is 1. ओके, म्हणजे आपल्याला काय करायचे आहे? a of 1 ची व्हॅल्यू बघायची आहे आणि तिला कम्पेअर करायचं आहे कोणाशी? कीशी. a of 1 ची व्हॅल्यू कोणती आहे बघा? a of 1 is equal to 10. So 10 is compared with 15. 10 is compared with 15. 10 is not matching with 15. Okay, so this is our searching is not completed. Still we have to perform some searching, right? Okay, now the thing is that again you now consider
you are having an array having only 3 values. I will write this particular part here so that it will be easy for you to understand these things. In the last case, in last case, you are having array having only 3 values. Only 3 values, 3, 10 and 15. And indices are 0, 1 and 2. I will represent it here. In a word, I will represent this particular representation. It is taking some time. Wait for it. Okay, still it is, the action is going on. So in this case our mid value is not matching, that is 10 is not matching with 15. So we have to repeat our intelligence policy. Again open this particular part. Okay, so now we'll represent these things here. Okay, we'll represent this particular part here. Okay, in second step we are having only 3 elements. Okay, so the elements are 3, 10 and 15. These are the elements 3 and 10 and 15. And for these elements we are having indices values, and these indices values are 0, 1 and 2. These are the indices. So here we are having a BEG, here we are having an end, here I am having a end value, right? Okay, so 0 plus 2, that is 2 divided by 2, that is 1. So we are getting a mid value at here. This is my mid value. So mid value, that is 10, okay, is not matching with the key value. Our key or item value is 15. So it is not matching. 15 is, sorry, is not matching with 10. So we will perform operation. ओके, जर आपलं मॅचिंग होत नसेल तर आपण काय करणार आहोत, आम्ही चेक करणार आहोत की जो आयटम आपल्याला शोधायचा आहे 15 हा शोधायचा आहे आपल्याला, तो आयटम मिड व्हॅल्यू पेक्षा, मिड मध्ये प्रेझेंट असलेल्या व्हॅल्यू पेक्षा लहान आहे की मोठा आहे. आपण पहिल्यांदा चेक करणार तो लहान आहे की मोठा आहे. तो लहान आहे का, तो लहान नाही. ओके, 15 इज ग्रेटर दॅन 10. 15 इज, our atom value 15 is greater than 10. जर तो मिड व्हॅल्यू पेक्षा मोठा असेल तर तो कुठे असणार आहे, अपर पार्ट मध्ये असणार आहे अरेच्या. पण आपल्या लक्षात येईल की अरेच्या अपर पार्ट मध्ये फक्त एकच एलिमेंट आहे, एकच एलिमेंट आहे अरेच्या अपर पार्ट, म्हणजे एकच इंडेक्स अवेलेबल आहे. ठीक आहे, मग आपण कुठे जाणार आहोत, फक्त अरेच्या अपर पार्ट कडे जाणार आहोत आणि अरेचा लोअर पार्ट म्हणजे हा पार्ट आपण काय करणार आहोत, हा पार्ट आपण डिस्कार्ड करणार आहोत. तो बघण्याची काही आवश्यकता नाही. ठीक आहे, लास्ट केस मध्ये आपण अरेच्या लोअर पार्ट मध्ये आलो होतो. का आलो होतो ते आपण बघितलंय की, आणि ह्या केस मध्ये काय करतोय आपण, अरेच्या अपर पार्ट मध्ये जातोय. लास्ट केस मध्ये ज्या वेळेला आपण अरेच्या लोअर पार्ट मध्ये आलो होतो त्यावेळेला बिगिनिंगची व्हॅल्यू सेम ठेवली होती, आपण आहे तशीच ठेवली होती, मात्र एंडची व्हॅल्यू बदलली होती. कारण आपण मागे येतोय लोअर पार्ट मध्ये, म्हणजे मागे येतोय, म्हणून काय केलं आपण, एंडला आपण कुठे घेऊन आलो, मागे घेऊन आलो होतो. आताच्या केसमध्ये आपण
लोअर पार्टला डिस्कार्ड करणार आहोत आणि फक्त अपर पार्ट बघणार आहोत. मग आपल्याला पुढे जायचं आहे. जर आपल्याला पुढे जायचं असेल तर एंडची व्हॅल्यू आहे तिथेच ठेवणार आहोत, थांबायचं आपल्याला तिथेच आहे. पण आपण काय करणार आहोत, बिगिनिंगला चेंज करणार आहोत. आणि बिगिनिंगला कसं चेंज करणार आहोत, मिड पेक्षा 1 ने बिगिनिंगची व्हॅल्यू जास्त असली पाहिजे. सो दॅट इज BEG इक्वल टू मिड प्लस 1. लास्ट केसमध्ये आपण काय केलं होतं, एंड इक्वल टू मिड मायनस 1, आणि ह्या केसमध्ये आपण काय करतोय, बिगिनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1. हा पार्ट खूप क्रुशियल आहे, हेच समजलं पाहिजे बायनरी सर्च मध्ये. तुम्ही परत पॉज करा आणि ही गोष्ट परत बघा. ओके, ठीक आहे. सो सिन्स a ऑफ मिड दॅट इज 10 इज लेस दॅन 15 और 15 इज ग्रेटर दॅन 10, आयटमची व्हॅल्यू मिडच्या व्हॅल्यू पेक्षा जास्त आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला पुढे जायचं आहे, अपर पार्ट मध्ये जायचं आहे. आणि अपर हाफ मध्ये जायचं असेल तर आपण बिगिनिंगला चेंज करतो आणि कुठे घेऊन जातो, मिडच्या पुढे घेऊन जातो, मिड प्लस 1. आणि लास्ट केसमध्ये आपल्याला काय करायचं होतं, लोअर पार्ट मध्ये जायचं होतं. मग लोअर पार्ट मध्ये जायचं असेल तर आपण काय करतो, बिगिनिंगला आहे तिथेच ठेवतो, एंडला आपण मागे घेऊन येतो, मागे म्हणजे मिडच्या मागे घेऊन येतो. दॅट इज मिड मायनस 1. ओके, तुम्ही जर एक्झाम्पल बघितला तुमच्या ऑटोमॅटिकली ही गोष्ट लक्षात येईल. ओके, इन दिस केस दॅट इज बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1, दॅट इज 2. बिगिनिंगची व्हॅल्यू 2 आहे, एंडची व्हॅल्यू आहे तशीच राहिली, ती 2 होती लास्ट टाइमला. ठीक आहे, लास्ट टाइमला एंडची व्हॅल्यू 2 होती बघा. ओके, ती आपण चेंज केली नाही, एंडची व्हॅल्यू 2 राहिली आपली. सो 2 प्लस 2 दॅट इज 4 डिवाइड बाय 2 दॅट इज 2. सो आता काय करणार, मिडची व्हॅल्यू कोणती आली, 2 आली. ए ऑफ मिड म्हणजे ए ऑफ 2. ए ऑफ 2 काय आहे आपल्या ॲरे मध्ये, ओरिजिनल ॲरे मध्ये ए ऑफ 2 काय आहे, ए ऑफ 2 इज 15. 15 इज कम्पेअर्ड विथ आयटम इज 15 इटसेल्फ, सो सर्चिंग इज देअर. मग आता तुम्ही मला सांगा, ह्या पूर्ण प्रोसेस मध्ये आपण किती कंपॅरिझन्स केले. स्टेप 1 मध्ये आपण एक कंपॅरिझन केलं. ओके, ज्या वेळेला आपल्या मिडची व्हॅल्यू 20 होती, तिथे मॅचिंग झालं नाही आपलं, पण आपण कंपॅरिझन केलं. ओके, स्टेप 2 मध्ये आपण परत एकदा कंपॅरिझन केलं, ज्या वेळेला मिडची व्हॅल्यू 10 मिळाली आपल्याला. ठीक आहे, सेकंड कंपॅरिझन केलं. आणि स्टेप 3 मध्ये आपण परत एकदा कंपॅरिझन केलं, ज्या वेळेला आपलं मॅचिंग परफॉर्म झालं, 15 व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला, आणि त्या वेळेला आपण थांबलो. सो देर आर 3 कंपॅरिझन्स. ओके, देर आर 3 कंपॅरिझन्स. ओके, सो फॉर अन ॲरे हॅव्हिंग अ साईज 7, यांची व्हॅल्यू किती आहे इथे, 7 आहे. ओके, त्यावेळेला आपल्याला जास्तीत जास्त किती कंपॅरिझन्स लागली, 3 कंपॅरिझन्स लागली. 3 कंपॅरिझन्स लागले. आता तुम्ही विचार करा, ह्याला आपण थोडंसं अप्रॉक्सिमेशनच्या लेवलवर घेऊन जाऊ. ओके, 7च्या ऐवजी आपल्याकडे 8 एलिमेंट्स आहेत असं अज्युम करा फॉर द टाइम बिंग, कारण 7 हा नंबर 8च्या खूप जवळ आहे. सो ऍक्च्युली किती लागतात कंपॅरिझन, 2�3 इक्वल टू 8. विचार करा, 2�3 इक्वल टू 8. 2चा तिसरा घातांक केला आपण, त्याला 8 ही व्हॅल्यू मिळते आपल्याला. ठीक आहे, आपण दोन्ही बाजूला लॉग घेतला, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. या केसमध्ये आपल्याकडे काय आहे बघा, n इक्वल टू 7 आहे. ओके, n इक्वल टू 7 आहे आपल्याकडे. ओके, n इक्वल टू 7 न घेता समजा मी 8 घेतलं असेल तर मी असं लिहू शकतो, टोटल नंबर ऑफ आयटम्स, टोटल नंबर ऑफ डेटा आयटम्स, total number of data items, that is n equal to approximately it is 8, because number 7 is approximately related to 8. 8 पासून तो खूप जवळ आहे, कारण आपल्याला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मध्ये नेहमी अप्रॉक्सिमेशन करायचं असतं. टोटल नंबर ऑफ डेटा आयटम्स इक्वल टू 2 to the power of, हे जे सिम्बॉल मी दाखवतोय डेटा स्ट्रक्चर मध्ये, आपण हे सिम्बॉल पॉवर साठी वापरतो. ह्याचा अर्थ काय, 2चा घातांक, 2 raised to some value, राईट. ओके, सो दिस इज अ पॉवर सिम्बॉल. ओके, 2 raised to number of comparisons, right. So in this case it is approximately 8 elements equal to 2 raised to 3. 2 raised to 3 आहे. हा जो ऑपरेटर आहे तो काय, रेस टू ऑपरेटर आहे, 2 raised to 3. तुम्ही याला सबस्क्रिप्ट वापरलं तर 2 raised to च्या पॉवर मध्ये पण लिहू शकाल. ह्याचाच अर्थ असाच आहे.
Okay, these things are identical. Okay. I will highlight this particular thing. Okay, I will increase the font also. Okay, remember this particular part each and every time we are using it in a data structure. Okay, superscript, subscript and all these things. Okay, so 8 equal to 2 cap 3, it means 2 raised to 3. If you take log on both sides, if you take log on both sides of this representation, taking log on both sides, what we will get? Taking log on both sides, power of 2 will get down, right? Okay, that is 3. So taking log on both sides, log of 8 okay. Considering base as 2. In this case, for this logarithm, we are considering base as 2. Our base is not 10, our base is 2. In computer science, always base is 2 only for logarithm, because computer science works on a binary system, and for a binary system, base is 2. Right? Okay, so here also log of 8 with base 2 equal to log of 2 cap 3, means 2 to the power 3. Okay, this is nothing but 3 into this is into symbol, log of 2 to the base 2. Okay, log of 2 to the base 2 is nothing but 1 only, so it is equal to, this is equal to 3. This is equal to 3. It means that I will generalize this particular thing. If you generalize this, then instead of 8 I will use n. So log of n equal to number of comparisons, because 3 is nothing but a number of comparisons we have performed for this particular data elements, number of comparisons. And our algorithm complexity, time complexity, is nothing but equal to number of comparisons we will perform. For a binary search, total number of comparisons we have performed are 3. Okay, and this is nothing but a log of n base 2, log of n base 2, because for a computer science it is a base 2 system, binary system. So our time complexity of binary search algorithm, okay, that is log of n, that is base 2 log of n. So it is nothing but order of log of n. Okay, कोणाच्या प्रमाणात आहेत? आपल्याकडे जर डेटा एलिमेंट्स जर 8 असतील किंवा 7 असतील तर त्याच्या लॉगॅरिथमच्या प्रमाणात आहे, तेवढी कंपॅरिझन्स करावी लागतील. मग याचा विचार करा आणि तुम्ही आन्सर द्या मला. इफ व्हॅल्यू ऑफ n इज 15, so 15 is very near to 16. Okay, because we want to express our number of data items, okay, in the form of a power of 2. आपण का करतो आहे, आपली n ची व्हॅल्यू 15 असेल तर आपण 16 का घेतोय, आपल्याला 2 च्या पॉवर मध्ये त्याला रिप्रेझेंट करता आलं पाहिजे. So 15 is near to 16, so that is nothing but 2 raised to 4. So how many comparisons required? 4 comparisons required. So जर आपल्याकडे जर 16 एलिमेंट्स असतील, 16 व्हॅल्यूज असतील, तर आपल्याला जास्तीत जास्त 4 कंपॅरिझन्स लागतील, जास्तीत जास्त मॅक्झिमम. त्याच्यापेक्षा कमी कंपॅरिझन मध्ये पण आपलं काम होऊ शकतं, पण जास्तीत जास्त 4 कंपॅरिझन्स लागतील. आता तुम्ही विचार करा ह्या 2 च्या पॉवरचा किती फायदा आहे बघा. जर आपल्याकडे 32 डेटा व्हॅल्यूज असतील, n ची व्हॅल्यू किती आहे 32, तर 2 raised to 5 equal to 32. किती कंपॅरिझन्स लागतील? जास्तीत जास्त 5 कंपॅरिझन्स लागतील. 32 व्हॅल्यू जर असतील तर फक्त 5 कंपॅरिझन मध्ये आपण काम करू शकतो. म्हणजे जर आपण मगाची जी केस डिस्कस केली होती आपण, ज्याच्यामध्ये आपण मॅचिंग करत होतो, कसलं मॅचिंग करत होतो बघा, की नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशंट आपल्याला जे पाहिजे ते कधी
कुठल्या दिवशी प्रेझेंट आहेत ते जर काढायचे असेल आपल्याला, तर 30 दिवसाचा डेटा होता आपल्याकडे, एका महिन्याचा डेटा होता. आपण किती कंपॅरिझन्स मध्ये तयार करू शकतो? हे 5 कंपॅरिझन मध्ये आपलं काम होऊ शकेल. आपण अज्युम करू की एका कंपॅरिझनला आपल्याला 1 सेकंद लागतो, 5 कंपॅरिझनला 5 सेकंद लागतील. म्हणजे आपण 5 सेकंदामध्ये आपण आउटपुट देऊ शकतो. जास्तीत जास्त 5 सेकंदामध्ये आउटपुट देऊ शकतो, त्यापेक्षा कमी सेकंदामध्येच आउटपुट आपण देऊ शकतो. पण लिनियर सर्च मध्ये काय होतं? लिनियर सर्च मध्ये बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ 1 होती, पण वर्स्ट केस काय होती? ऑर्डर ऑफ n होती. म्हणजे असं असू शकतं की शेवटचं जे तुमचं आहे, तुमच्याकडे शेवटची जी व्हॅल्यू प्रेझेंट आहे इन्फेक्टेड पेशंटची, ती कदाचित रिक्वायर्ड व्हॅल्यू असू शकते. त्या केसमध्ये आपण डिस्कस केलं लिनियर सर्चला. मग जर आपल्याकडे 30 व्हॅल्यू असतील, 30 दिवसाचा डेटा असेल, तर जास्तीत जास्त आपल्याला किती वेळ लागू शकतो? म्हणजे किती कंपॅरिझन्स करावी लागू शकतात? 30 कंपॅरिझन्स करावी लागू शकतात. आणि 30 कंपॅरिझन्स करावी लागू शकत असतील तर आपल्याला जास्तीत जास्त किती वेळ लागेल? 30 सेकंद वेळ लागेल आपल्याला. तर बायनरी सर्च मध्ये 5 सेकंद लागतात आणि लिनियर सर्च मध्ये किती वेळ लागतो? 30 सेकंदापर्यंत वेळ लागू शकतो. म्हणजे आपल्याला जो वेळ लागणारा वेळ आहे त्याच्याने ड्रॅस्टिक इम्प्रूव्हमेंट होते. 25 सेकंद एवढा वेळ कमी होतो बायनरी सर्च मध्ये. दिस इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ बायनरी सर्च. This is the way. Due to this particular thing, we are performing binary search instead of linear search. But for a binary search, a requirement is that our data must be sorted. And the important thing is that binary search can be used for a large data. It is possible, but it should be sorted. We can use binary search for a data of 1000 students. We can use it because for 1000 students, nearby value is 1024. Okay, 1024 is nothing but 2 raised to 10 is 1024. So how many comparisons required? Power of 2. Power of 2 is 10. So only 10 comparisons are required to identify a particular value within list of 1000 students. Only 10 comparisons are required. So you require only 10 seconds of time. For a linear search, we require 1000 seconds of time maximum. So there is a huge reduction in the time complexity for a binary search. This is an algorithm they have given it. Okay, the algorithm is very easy. If you understand the example, then algorithm is very easy. Okay, that is BEG equal to 0, n equal to n minus 1. Why is it so? For linear search also we have taken it. Okay, n equal to n minus 1. N must be a last element, and last element is present at index value 6. 6 is nothing but n minus 1 because value of n is 7 in our example. So because array starts from 0 to 6, so array starts from 0 and ends at n minus 1. So initially BEG equal to 0, END equal to n minus 1. We will calculate mid value, then we will compare whether A of mid is, we will check whether A of mid is equal to item or not. Now the important thing is that always we will use this condition. The condition is beginning must be less than end. So our beginning index must be less than end. If it is not, if beginning index is greater than end, then we cannot do the searching actually. We have actually exhausted all elements. So remember this condition also. We have to use it. Okay, and then along with this condition, we check whether A of mid is not equal to item or not. If it is equal to item, then our searching is completed itself. If it is not equal to item, then we will check whether item is less than A of mid. If item is less than A of mid, it means that element is present in lower half. If it is lower half, then we will set the value of end equal to mid minus 1. We have considered both the cases in our example. If it is greater than A of mid, then we will set BEG equal to mid plus 1. Okay, accordingly, okay, either of one case will be executed. Okay, and then again we will set value of mid equal to BEG plus n divided by 2. Okay, because either BEG value is modified or END value is modified. One of them, only one value is modified at a particular instant of time in particular iteration. Okay, accordingly value of mid is changed. Okay, and accordingly we will check this particular thing. Okay, you can think about this condition.
always BEG must be less than int. And the next session, try to answer this particular condition. Okay, so I will ask you this particular question, okay, on a WhatsApp, and you can tell me the answer why this particular condition is used, why in binary search algorithm we are using BEG is less than or equal to end. I have already explained to you, still you can understand, you can identify it, okay, through example, and tell me on the WhatsApp itself why BEG is less than equal to end. Okay, so you can take your time, you can understand, you can go through this algorithm, you can go through this example and other things. Okay, and you can tell me why BEG is less than equal to end. Remaining part is identical. If BEG is greater than end, it means that, okay, if it is crossover, there are no elements left, then LOC equal to -1, and -1 indicates searching is unsuccessful. Otherwise LOC equal to mid value, and we will return the LOC value. Okay, so here we stop. We have discussed binary search, and your job is, you want to tell me about that BEG condition. Okay. Happy learning, stay safe and stay home.